त्यो अस्ति दिन भएको थियो नि तपाईले क्वेशन भन्नुस् न के भयो त्यसको नम्बर गरिदिनु न होइन यो 20 सम्म यहाँसम्म त सिद्धिएको थियो हैन मैले कुन दिएको थिएँ तपाईलाई यो दिएको थिएँ हो कुन दिएको थिएँ भन्नु त ए सर यही होला हो ल यहीँदेखि गरेँ है त मैले जहाँ पुगेँ पनि ल In how many ways can 4 boys and 3 girls be seated in a row containing 7 seats? If they may sit anywhere, if the boys and girls must alternate, if all 3 girls are together. There are 4 boys and 3 girls, so total number of seats 7. If they may sit anywhere, जहाँ बसे पनि भयो भने त 7 वटा सीट भयो 7% भयो हैन If the boys and girls sit anywhere, then there are 7 persons and 7 seats can be arranged in P77 ways. Can be arranged in P77 ways. Hence, the total number of ways in which 7 persons in 7 seats can be seated in P77 ways. 7 persons, 7 seats. This is पहिलो नम्बरको आन्सर अब दोस्रोको गर्नुपर्ने छ है if the boys and girls must alternate boys पछि girls बस्नु पर्यो if the boys and girls must alternate भनेको if they sit alternately in the form suppose एउटा मैले यहाँ फर्मेसन बनाए boys बस्छ अनि girls boys and girls 4 boys and 3 girls यसरी बस्यो भने चाहिँ boys को लागि कति सीट छ यहाँ हेर्नु त how many seats for boys and how many seats for girls 4 for boys and 3 for girls. Yes, 3 seats for girls, 4 seats for boys. भनेको boys लाई कति किसिमले अरेन्ज गर्न सक्यो 4 boys can be arranged in 4 seats in how many ways P 4 ways 4 ways yes or no and 3 girls in 3 seats can be seated in 3 ways 3 ways and total number of permutation is P44 times P33 P44 कति आउँछ P44 निकाल्नुस् त कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा निकाल्न आयो नि हैन 24 अनि P33 6 हो चलो होला हो कि अनम्युट गरेर बोल्नु है बोल्दाखेरि त यो म यो डिस्प्ले गरेँ अनि त्यसपछि मात्रै भन्नु पर्ला 144 वेज हुन्छ यो बुझ्यो भन्नुपर्छ हेर्नु त एकचोटि सर हेर्दै जानु न पर्दैन सर भन्दा अगाडि बढौँ अगाडि बढौँ न if all 3 girls are together भनेपछि यस्तो भयो के म सिट बनाएँ मान्नु है यो एउटा सिट भयो 2टा 3टा 4 जना त बोइज भइहाल्यो तर
तर गर्ल्स चाहिँ 3 जना हो। यो 3 जना गर्ल्स चाहिँ एउटै सिटमा बस्यो के भनेपछि त जम्मा कतिवटा सिट भयो भन्दाखेरि 5 वटा सिट मात्रै भयो। एउटै सिटमा बसेपछि त 5 seats and 5 person we can consider. If all 3 girls sit together, then we can consider 3 girls as a single person, and there are altogether 5 seats and 5 person can be arranged in how many ways? 5 seats, 5 person, P 5 5 ways. But these 3 girls can arrange their seat in how many ways? 3 person, 3 seat. Yes, 3 person, 3 position भनौं न, 3 person, 3 position. यो गर्ल्सहरुले पनि त 3 जना सँगै त यसरी त बस हो एउटै सिटमा, तर अगाडि पछाडी त बस्न सक्छन्। यो पछाडी बसेको अगाडि अथवा बीचमा, यो अगाडि भएको बीचमा अथवा पछाडी, यसरी त मिलाएर बस्न सक्छ। So 3 girls can change their position in P33 ways. So total number of ways is P55 times P33. अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने सकिहाल्छ। Okay, in process. If all 3 girls are together, then we consider all 3 girls as a single person. Hence, there are 5 people, 5 seats. 5 people, 5 seats. So 5 people can be seated in 5 places in P55 ways. Again, 3 girls can mutually interchange their positions in P33 ways. Then by basic principle of counting, the total number of ways they can sit is P55 times P33. यो फर्मुला लागो परमुटेसन को, अथवा डाइरेक्टली तपाईले क्याल्कुलेटर युज गर्दा पनि भयो। $720. Next, in how many ways can 8 people be seated in a row of 8 seats? 8 people, 8 seats, so that the 2 particular person are always together in a round table. In how many ways can 8 people be seated in a row of 8 seats, so that 2 particular person are always together? जस्तो कतिवटा सीट छ जम्मा? 8 वटा सीट छैन? 1 2 3 4 5 6 7 8. यसलाई 8 सीट मान्यो भने जम्मा 8 जना मान्छे 8 वटा सीट छ। अब तर यहाँ क्वेशनमा के भन्नु भन्दाखेरि दुईटा मान्छे चाहिँ जहिले सँगै बस्छ भनेको that 2 person we can consider as a single, and there are now how many persons? 7 person and 7 seats can be arranged in P77 ways, but these 2 person can interchange their positions in 2 ways, P22 ways. So total number of permutation is P77 times P22. P77 निकाल्नुस् त कति आउँछ? 5040 हो। अनि P22 निकाल्यो भने इन्टु 2 होला हैन? ल अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने। ल अगाडि बढौं। Solution: number of people 8, number of seats 8, since 2 particular persons are always together, then
then we can consider two people as one. अलिकति language बिग्रिछ. Hence, there are 7 seats and 7 people. Therefore, the 7 people can be seated 7 places in P77 wedge. Again, 2 people can mutually interchange their positions in P22 wedge. Then the total number of wedge is P77 times P22. अनि यसको फाइन्ड आउट गर्न आइहाल्छ. यति नै राख्यो भने भयो अथवा भ्यालु पुरै निकालेर राख्दा पनि हुन्छ. एनी कन्फ्युजन सोध्नुस् त ल. Six different books are arranged on a bookshelf. Find the number of different ways in which the two particular books are always together. पहिलोको लागि के हुने भयो भन्दाखेरि 6 वटा बुक छ. 1 2 3 4 5 6 these are 6 books, but always together. Two particular books are always together. दुईटा particular book चाहिँ सँगै राख्नु पर्यो के जहिले पनि. So these two books are considered as a single, and there are now 5 places for 5 books can be arranged in P55 wedge, but these 2 books can be interchanged their places in P22 wedge. So total number of permutation is अथवा total number of wedge of arrangement is P55 times P22. पहिलो नम्बरको भयो. अब not together छ. total minus together गयो भने not together आउँछ. Number of books, since 2 particular books are always together, so we consider 5 books and 5 places. So 5 books in 5 different places can be arranged in P55 wedge. Again, 2 books position can be interchanged in P22 wedge. 2 books 2 position, first position second position हो त्यस्तो. So total number of arrangement is P55 times P22. त्यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् त. P55 कति आउँछ? सर दुईटैको 240 wedge हो ल. टोटल 240 है. अब नट टुगेदर को गर्नु पर्यो. नट टुगेदर निकाल्नलाई टोटल माइनस टुगेदर. टोटल भनेको त 6 कति पीएन पी वटा छ नि हैन. पी वटा फरक फरक माने जस्तो रिपिट भयो भने त एउटै मात्रै भयो. तर त्यो रिपिट भएकोलाई अलग अलग मान्ने हो भने यसको अरेन्जमेन्ट कति हुन्छ? पी थिंग्स पी अप्सन पी डिफरेंट पोजिशन्स हैन त. भनेको कति किसिमको हुन्छ यहाँ? पी factorial. We can arrange in P factorial wedge. हैन त्यही भनेको छ. These different P objects can be arranged among themselves in P factorial wedge. यदि त्यो बीचको रिपिट भएकोहरु चाहिँ P चोटी रिपिट भएकोहरु चाहिँ फरक फरक मान्ने हो भने तिनीहरुलाई P factorial तरिकाले अरेन्ज गर्न सकिन्छ. Keeping the positions of all remaining objects same,
अरूको चाहिँ रिमेनिङ छ नि अगाडि यता पछाडि आउने अगाडि आउने पछाडि आउने थुप्रो छ नि n वटा हो पछाडि पनि थुप्रै छ तिनीहरूको पोजिसन चाहिँ सेम मान्ने हो भने यो p चोटि रिपिट भएको थिङ्सहरूलाई डिफ्रेन्ट p लाई पहिलोलाई p1 दोस्रोलाई p2 p3 हुँदै रिपिट गर्ने डिफ्रेन्टले रिपिट गर्ने हो भने त त्यो p चोटि रिपिट भएको थिङ्सलाई त p फ्याक्टोरियल किसिमले अरेन्ज गर्न सकिने भइयो p फ्याक्टोरियल किसिमले रिपिट गर्न सक्यो अरेन्ज गर्न सक्यो तर अलरेडी हाम्रो परमुटेसन के थियो त x थियो अब टोटल परमुटेसन बाइ बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ इट इज x टाइम्स p फ्याक्टोरियल इन द सेम वे त्यसरी नै इफ q of the objects of the second kind be replaced by q new objects different from one other and from the remaining objects त्यसरी नै जस्तो अघिको थियो नि n1 n2 हुँदै यहाँ p वटा चाहिँ रिपिट भएको छ p त्यो रिपिट भएकोलाई डिफ्रेन्ट मान्ने हो भने चाहिँ यसलाई p फ्याक्टोरियल किसिमले अरेन्ज गर्न पायो अब त्यस्तै r फ्याक्टोरियल q किसिमको पनि त्यहाँ सेम रिपिट भएको छ जस्तो q गरेर q चोटि आएको छ भने यो q चाहिँ हैन जस्तो यस्तो आएको छ भने त यो q टाइम्स आएको छ भने यसलाई पनि तपाईले फरक मान दिने भने q लाई q1 q2 लाई जस्तो पहिलोलाई q1 दोस्रोलाई q2 तेस्रोलाई q3 चौथोलाई q4 मान्दै हुन जाने हो भने त फरक मान्ने हो भने त त्यसको पनि अरेन्जमेन्ट त q फ्याक्टोरियल हुन्छ हो त्यसो भने अब अगाडिको हाम्रो परमुटेसन थियो कति थियो x टाइम्स p फ्याक्टोरियल अब फेरि q लाई पनि फरक मान्ने हो भने त्यसको फेरि फ्याक्टोरियल जोडिने यसमा बाइ बेसिक प्रिन्सिपल काउन्टिङले के हुने भयो त x फ्याक्टोरियल टाइम्स p फ्याक्टोरियल टाइम्स q फ्याक्टोरियल अब फेरि त्यसै गरेर यहाँ अर्को पनि त थिङ्सहरू छ नि त r चोटि रिपिट भएको छ यो रिपिट नभइकन फरक मान्ने हो भने त यिनीहरूलाई पनि r फ्याक्टोरियल किसिमले मिलाउन पाउने भयो सो द all our permutation is हेर्नु त x टाइम्स p फ्याक्टोरियल टाइम्स q फ्याक्टोरियल टाइम्स r फ्याक्टोरियल हुन्छ तर यो फ्याक्टोरियल त के हो त यो चाहिँ परमुटेसन त यो त सबै n थिङ्स को अरेन्जमेन्ट हो नि त दिस इज द अरेन्जमेन्ट अफ n थिङ्स सो इट मस्ट बी इक्वल टु द n परमुटेसन त्यसो भने अब x को भ्यालु कति आउँछ यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ यसो यो इक्वेसनबाट n फ्याक्टोरियल डिवाइड बाइ p फ्याक्टोरियल k फ्याक्टोरियल बुझिन्छ अब भयो नि हैन यस सर बुझ्यो त्यसो भए अब नबुझ्ने चाहिँ सोध्नु सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ के खालको भन्दाखेरि अलिकति दिमागमा इमेजिन गरेर गर्नुपर्ने खालको छ कि ठ्याक्कै न्युमेरिकल खालको यस्तै आउँछ है भन्ने छैन यो यस्तो खालको छ ल त्यसैले मैले यसरी लेखेँ यो सोधेको पनि छ है एक्जाममा but the total number of permutation of n different objects taken all at a time is n factorial यो त हामीलाई त्यही थाहा भएको कुरा हो हामीलाई त n objects दिएको छ n objects मा टोटल मिलाउँदाखेरि त n factorial नै हुने भयो सो x इक्वल्स टु n factorial by p factorial q factorial r factorial अब यो x भनेको त हामीले सुरुमा के एज्युम गरेको थियो टोटल परमुटेसन भनेको त के हो अब p nr हो नि हैन यो मानेको थियो त्यो x भएकोमा p nr लेख्नु न अब अनि माथि प्रुफ गर्नु पर्ने निस्किहाल्छ दिस इज प्रुफ ल सक्यो यो ल यो कन्टिन्यू है अगाडिको थियो नि एउटा एलिमेन्टको थियो नि त्यहाँ बिचमा मैले थ्योरम लाएर घुसाएँ अनि डिस्टर्ब गर्दै अब यो नोटेसनको रिपिट आएको छ कि छैन यसो नोटेसन भन्ने वर्डमा आएको छ सर ओरल टी कतिचोटि आयो टी कतिचोटि दुईचोटि हैन
अनि ओ कतिचोटि दुईचोटि एन कतिचोटि दुईचोटि एन दुईचोटि अनि त्यसो भए टोटल कति छ टोटल अल्फाबेट 8 8वटा भनेको कति हुन्छ त परमुटेसन पी 8 हुन्छ अनि त्यसपछि 2 2 हुन्छ हो हुन्छ फेरि 2 2 हुन्छ हो भनेको 8 फ्याक्टोरियल बाई 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो नि हैन ल बुझिसक्नुभयो पी लेख्दा पनि हुन्छ पी 88 लेख्दा पनि त्यही 8 फ्याक्टोरियल नै आउँछ हियर नम्बर अफ लेटर्स इन द वर्ड notation is 8 total letters. In this word, N comes twice, O comes twice, and T comes twice. And all other remaining letters occurs only one time. So N equals to 8, P equals to 2, Q equals to 2, R equals to 2. सजिलो होस् भनेर मैले यो चाहिँ नोटेसन गरेको है यो नगर्दा पनि हुन्छ सिधै Therefore, the total arrangement is 8 factorial by 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. भन्दा पनि पुगिहाल्यो यो बिचको नलागि यो लेख्दा पनि भयो के त लास्टको यो छोटो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो बिचको पनि नलेख्नु यो माथिको ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु पर्यो अनि बिचको पनि नलेख्नु सिधै यो लेख्नु पाइयो ल यो सक्यो मैले यति नै राखेँ यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर कुनै होल नम्बरमा ल्याएर राख्छु भन्दा पनि पाइयो मैले यति नै छोडेँ तपाईहरुको बुकमा पनि यति नै छ ल एउटा गर्न दिउँ त गर्न सक्नुहुन्छ कि हेर्नु त हाउ मेनी नम्बर्स अफ 6 डिजिट्स क्यान बी फर्म्ड विथ द इन्टिजर्स 232033 6 डिजिट को बनाउनु पर्यो है गरौँ होला है सिन्स नम्बर अफ गिवन डिजिट्स इज 6 आउट अफ व्हिच 2 अकर्स ट्वाइस हैन 2 त दुईचोटी आएको छ 3 अकर्स थ्राइस एन्ड 0 अकर्स सिंगल and the number of such arrangement is 6 factorial by 2 factorial 3 factorial भनेको त यो त टोटल अरेन्जमेन्ट हो नि त यो त तर हामीलाई त के चाहिएको हो 6 डिजिट को तपाईले यो 0 अगाडि भयो भने 6 डिजिट को हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन हैन हुँदैन नि यो 0 अगाडि भयो भने त कति डिजिट को हुन्छ 5 डिजिट्स 5 डिजिट को मात्रै हुन्छ भनेपछि त यो 6 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भन्नेकोमा त यसमा 5 डिजिट को नम्बर पनि आएको रहेछ हो त्यसलाई चाहिँ अब फाल्नु पर्यो है त्यसलाई फाल्नु पर्यो 5 डिजिट को पनि आएको छ भने त यो 5 डिजिट कोलाई हटाउनु पर्यो त्यसमा 5 डिजिट को नम्बर कति वटा बन्छ होला 5 फ्याक्टोरियल बाइ एउटा 0 अगाडि भइसक्यो त यसबाट 0 त भएन नि हैन 5 डिजिट को मात्रै बन्ने भयो 5 फ्याक्टोरियल बाइ रिपिट कति छ 2 ट्वाइस टाइम्स 3 टाइम्स हैन हो यो चाहिँ इट इज द 5 डिजिट नम्बर यो चाहिँ 5 डिजिट नम्बर हो 5 डिजिट नम्बर यतिवटा बन्दो रहेछ यो माथिको चाहिँ के हो 6 डिजिट्स यो चाहिँ हैन टोटल हो यसमा 6 डिजिट पनि छ 5 डिजिट पनि छ यसमा चाहिँ टोटल इट कन्टेन्स 6 डिजिट एन्ड 5 डिजिट बोथ सो व्हाट इज द 5 digit number how many 5 digit numbers we can form now a 6 digit number sorry 6 digit को मात्रै चाहिँ कतिवटा हुन्छ अब टोटल माइनस 5 डिजिट्स हो टोटल माइनस 5 डिजिट भए आउँछ नि मैले त्यसैलाई अलिकति फोकस गर्न खोजेको है यसो गरौँ त भाइ अगेन दिस नम्बर्स also includes यो माथिको छ नि 6 फ्याक्टोरियल बाइ 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल ले यो नम्बरले चाहिँ 5 डिजिट को नम्बर पनि इन्क्लुड गर्छ which contains 0 at the beginning place सुरुमा 0 आयो भने त 5 डिजिट को मात्रै बन्ने भयो
त्यसैले यो माथिमा 5 डिजिटको पनि छ 6 डिजिटको पनि छ अनि 5 डिजिटकोलाई हटाउनु पर्यो and so there are in fact 5 digit numbers. Now keeping 0 at the first place, 0 लाई सुरुमा राख्यो भने त 5 डिजिट को बन्ने भयो. So we have 5 digits out of 5. 2 occurs twice, 3 occurs thrice. So total number of 5 digit number is 5 factorial by 2 factorial 3 factorial. But we need only 6 digit number. Thus required number so form only 6 digit number is total minus 5 digit. It is 50. बुझ्नु भयो? अलिकति मैले धेरै एक्सप्लेन गर्न खोजे कतिको बुझ्यो पनि? यस सर बुझ्यो. बुझ्यो होला. How many ways can 4 arts students and 4 science students can be arranged in a circular table? Circular table में भनौं है. If they sit anywhere. Circular table में if they sit anywhere. भने त यस्तो हुने भयो नि हैन? सर्कुलर टेबल छ हैन? कति स्टुडेन्ट भयो जम्मा? 8 स्टुडेन्ट भयो. यसरी सर्कुलर टेबलमा यहाँ टेबल छ अनि चेयर पनि छ. चेयरमा बसाउनु पर्ने. अब तिनीहरु जहाँ पनि बस्न सक्छन् सर्कुलर टेबलमा भनेपछि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स एन्ड हाउ मेनी सिट्स? 8 students 8 students 8 seats. But in case of circular permutation के हुन्छ रे हाम्रो? Total number of arrangement is n minus 1 factorial. बुझ्नु यो बिर्सिनु भएको छ भनेको कति हुन्छ र यहाँ? 8 minus 1 भनेको कति भयो? 7 permutation. Oh 7 factorial I think. 7 factorial. अथवा P7 परमुटेसन भन्दा पनि फरक नपर्ने हो. किन चाहिँ यहाँ माइनस भयो त? सर्कुलर हुँदाखेरि किन माइनस हुँदो रहेछ? जस्तो यो सर्कुलर हुँदाखेरि किन -1 भयो भन्ने नि यहाँनिर n - 1 फ्याक्टोरियल किन हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलरमा राख्नको लागि त पहिला के गर्नु पर्यो? एकजना मान्छे त बसाउनु पर्यो नि त हैन र? अनि त कोलले कता राख्ने भन्ने अरेन्जमेन्ट हुन्छ नि त. सपोज कि आफू चाहिँ यहाँ बस्यो पहिलो चेयरमा बसेपछि अब आफ्नो त यो फिक्स हो, यो सर्दैन. अब आफू बसेपछि आफू दायाँ बायाँ कहीँ नसर्ने. अब साथीहरूलाई राख्ने वरिपरि भने त आफ्नो त परमुटेसन 1 मात्रै भयो, आफू नसर्ने. अब फल्ना उत पल्लो छेउ जाऊ, फेरि ओल्लो छेउ आऊ हैन, थर्डमा बस, सेकेन्डमा बस, अरूलाई घुमाइ मिलाउनु पायो के अब बसिराखेर भनेको आफ्नो त फिक्स भयो नि. त्यसो भए अब अरु रहेको मात्रै के हुन्छ त? अब अरूको मात्रै अरेन्ज हुन्छ हैन, अरूको मात्रै शिफ्टिङ हुन्छ नि. यहाँ भक्नै बुझ्दै हुन्छ, अरूको मात्रै हुन्छ. यो पहिलो भयो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं भनेको त अरूको मात्रै मिल्ने भयो नि. अब यिनीहरुको मात्रै के हुन्छ त? अरेन्जमेन्ट हुन्छ, वरपर सर्छ, आफू चाहिँ बसेको हुन्छ. यहाँ भनेको त कति फ्याक्टोरियल? एक घटेको घटेन त एउटा. आफ्नो त परमुटेसन 1 भइहाल्यो, अरूको मात्रै त अरेन्जमेन्ट हुन्थ्यो. 7% can be seated in P77 ways. It means 7 factorial. And generally it comes, what comes? It is 7 factorial and it means what? We can do 8 - 1 factorial. है यसरी आको हो. त्यसैले अब n छ भने n - 1 फ्याक्टोरियल हुने भयो. ये नम्बरको भयो हैन. दे सिट अल्टरनेटिभली. दे सिट अल्टरनेटिभ भनेको बोइज पछि आर्ट्सबाट साइन्स, आर्ट्सबाट साइन्स, आर्ट्सबाट साइन्स उसरी अल्टरनेटिभ गरेर. सोलुसन आर्ट्स स्टुडेन्ट्स 4, साइन्स स्टुडेन्ट्स 4, टोटल स्टुडेन्ट्स 8.
If 8 students can sit anywhere, then total number of which they can occupy the 8 seats in a circular table is n minus 1 factorial. It is 8 minus 1 factorial. It is 7 factorial, and it is how many? 7 factorial is how many in whole number? Whole number में find over भने calculation गरेर एउटा 040 5040 करेक्ट. तर फ्याक्टोरियल त कहाँ पो हुन्छ सर? मेरो त बिर्से. फ्याक्टोरियल त खोइ यहाँ पनि मसँग क्याल्कुलेटर छैन. त्यहाँ हेर्नु त कहाँ रहेछ? शिफ्ट थिचेर माथि कहाँ? शिफ्ट कति छ भने? सुरुमा 7 थिच अनि शिफ्ट थिचेर मल्टिप्लाई थिच अनि फेरि 7 थिच न. मल्टिप्लाई दिँदै मल्टिप्लाईमा छ. मल्टिप्लाईमा छ अरे. भयो यहाँ चाहिँ मेरो छैन कि यहाँ क्याल्कुलेटर नजिक, त्यहाँ हेरिनँ मैले. ल यो ए नम्बरको भयो है त. अब बी नम्बर बाँकी छ. फेरि दे सिट अल्टरनेटिभली भन्ने छ है त. बी नम्बरको लागि अर्कोमा गएँ. अब यहाँ हेर्नु है. अब यसमा अलिकति छलफल धेरै जान्छ. ल अलिक थोरै सुन्दिनँ है. जस्तो कि म यता रफमा बनाउँछु, त्यसलाई नबुझाएर यतातिर बनाउँछु. जस्तो तपाईँ आर्ट्सको राख्ने कि साइन्सको राख्ने विद्यार्थी? पहिला कुन विद्यार्थी राख्ने? साइन्सको राख्ने कि आर्ट्सको राख्ने? त्यसमा भर पर्छ. अब तपाईँले ल साइन्सको पहिला राख्छु म, एउटा पहिलालाई साइन्सको राखेँ. अब एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट पहिलो राखेपछि त यो साइन्सको त एउटा राखेपछि, जस्तो हरिलाई यहाँ राख्यो साइन्सको स्टुडेन्ट राख्यो भने त यसको त परमुटेसन के हुन्छ? 1 हुन्छ नि. अब साइन्सको स्टुडेन्ट कति रहन्छ? अब 3 जना रहन्छ. यहाँको साइन्सको आयो, अब यहाँको साइन्समा आयो, यहाँको साइन्समा आयो. त्यसो भए साइन्सको स्टुडेन्ट कति किसिमले अरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ? इन पी 3 way is no? Yes, sir. Or you can say n minus 1 factorial भनेको 4 minus 1 factorial, it is 3 factorial. तर अब के क्वेशनले के गर्छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभली राख्नु पर्ने छ. अल्टरनेटिभली राख्दाखेरि त हाम्रो अब साइन्स पछि आर्ट्स हैन है. साइन्स पछि आर्ट्स. आर्ट्सको स्टुडेन्ट कति हो? 4 जना. 4 जना भनेको त आर्ट्सको स्टुडेन्ट त अब आर्ट्सको स्टुडेन्टलाई फिक्स गर्नु पर्यो? परेन. स्मुथली रन हुने भयो. त्यसो भने यसको कति हुन्छ आर्ट्सको लागि? 1 हुन्छ. हो, पी फोपो भयो. हो, त्यसो भए कति भयो त अब टोटल परमुटेसन? अगाडिको फ्याक्टोरियल अनि अहिलेको पी फोपो फ्याक्टोरियल भनेको 3 फ्याक्टोरियल टाइम्स 4 फ्याक्टोरियल हो. मैले साइन्सलाई फिक्स गरेँ पहिला. होइन म आर्ट्सलाई फिक्स गर्छु भन्दा पनि यस्तै खालको आउँछ. यही हुन्छ. प्याटर्न यस्तै जान्छ. जति गरे पनि आन्सर त त्यही नै आउँछ. ल बुझ्नु भयो कि भएन? त्यही हेर्नु एकचोटि. बुझ्यो सर. बुझ्यो होला. त्यहाँ मैले लेखेको चाहिँ मैले त्यति धेरै कराइनँ. त्यस चाहिँ जिस्ट बुझेपछि त सक्नु होला. सर बुझ्यो. ल नबुझेको छ भने सोध्नु त कसैले. ल 11 नम्बरमा जाउँ है. इन हाउ मेनी वेज क्यान 8 पिपल बी सिटेड अराउन्ड अ टेबल? राउन्ड टेबलमा राख्दा चाहिँ 8 जना. इफ 2 पिपल इन्सिस्ट अन सिटिङ नेक्स्ट टु इच अदर भनेको 2 जना मान्छे चाहिँ जहिले सँगै बस्नु पर्यो क्या. भनेको हाम्रो त राउन्ड टेबलमा हो. राउन्ड टेबलमा पनि 8 जना हो. 8 जना हो हैन. 4 जना 5 जना 6 7 8 जना हो. तर 8 जना पनि के गर्छ? 2टा मान्छे चाहिँ जहिले सँगै आउँछ, सँगै बस्नु पर्यो अरे क्या 2टा चाहिँ. भने त वी कन्सिडर व्हाट
How many seats and how many person now? 7 seats, 7%. Yes, 7 seats, 7%. So sitting in round table is what is the formula? 7 minus 1, 6. Yes, 7 minus 1, 6. भनेको हाम्रो के भयो त 7 minus 1 factorial 6 it factorial. is 6 factorial भयो तर यतिले मात्रै आन्सर पुग्दैन अब यो दुईजना मान्छे बसेको छ नि सँगै यो दुईजना मान्छे सँगै बस्यो भने त तिनीहरूले त आफ्नो पोजिसन त चेन्ज गर्न सक्छ फर्स्टमा बसेको सेकेन्डमा जान्छ होला सेकेन्डमा बसेको फर्स्टमा जान्छ होला हाउ मेनी ways they can interchange 2. two people two position है अब 3 जना भएको छ भने 3 people 3 position हुन्थ्यो 4 जना भएको भए 4 position 4 people हुन्थ्यो हो now total permutation is 6 factorial 2 factorial. times p22 in means 2 factorial Yes, यो sir. भयो Yes, sir. यसरी निकाल्नु पर्छ ल म त्यसरी थोरै लेख्दै बताउँदै जाउँ हामी चाहिँ अब मेन इम्पोर्टेन्ट पार्टतिर आइरहेको छौँ total number of people 8 number of seats 8 if 2 people sits together then we have to consider 2 people as a single so there are 7 people and 7 seats 7 people can arrange in a round table in n minus 1 factorial it means 7 minus 1 factorial it is 6 factorial but again 2 people can mutually interchange their positions in 2 seats in p22 ways 2 seats भन्दा पनि यहाँ 2 positions चाहिँ भन्दा अझै राम्रो होला so the total number of ways is 6 factorial times p22 how many it 2 नै क्याल्कुलेसन गरेर सहयोग गर्नुस् त One 4 4 0 sir. हो 1440 1450 okay 1400 यस यो समान सकियो यो पनि Number 12. In how many ways 7 different colored beads be made into a bracelet? Bracelet बनाउनु पर्ने छ यसको चाहिँ 7 वटा डिफरेन्ट कलरको छ bracelet बनाउनु पर्ने total number of beads 7 number of ways of arranging 7 beads into a bracelet is n minus 1 factorial 7 minus 1 factorial it is 6 factorial तर यो ब्रासलेटमा बनाउँदाखेरि त तपाईहरु क्लकवाइज अथवा एन्टी क्लकवाइज जताबाट पनि बनाउन सक्यो नि हैन जस्तो धागो आफूले हातमा समायो लामो धागो छ अब तपाई यहाँदेखि पनि उड्न सुरु गर्नुहुन्छ अथवा अर्को सेकेन्ड कर्नरबाट पनि त उड्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँबाट जहाँबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ यताबाट कि त यताबाट भनेको हाम्रो के हुन्छ त क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज दुईटा हुने भयो के भनेको परमुटेसनमा त तर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजमा त एउटै हुन्छ किनभने बिट्सहरु त त्यही कलरको हो नि भनेको दुईटा हुने भएछ के यो 8 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ यो 6 फ्याक्टोरियल आयो नि 8 हैन 6 यो 6 फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ दुईटैको आएछ यहाँ परमुटेसन क्लकवाइज और एन्टी क्लकवाइज दुईटैको आयो त एउटालाई त हटाइदिनु पर्यो डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो here the distinction between clockwise and anti-clockwise arrangement is not made MAD right and the arrangement in the clockwise anti-clockwise are same माथिको arrangement मा clockwise मा मिलाउनु एन्टी क्लकवाइज मा मिलाउनु ब्रासलेट भनेको छैन त्यो भनेको भए त 6 फ्याक्टोरियल नै आन्सर हुन्थ्यो
तर त्यो नभन्नेको कारणले यो दुईटै आएको छ के यो 6 फ्याक्टोरियलमा क्लकवाइजको पनि आएको छ एरेन्जमेन्ट एन्टी क्लकवाइजको पनि यसमा इन्क्लुड भयो त्यसो भए आधी त हटाइदिनु पर्यो जति टोटल नम्बर आउँछ त्यसमा आधी 360 वेज sorry 13 मा हेर्नु ल एउटा यो चाहिँ तपाईलाई काम दिउँ कि के हो अलिकति लु 2 मिनेट सोचेर भन्नु होला इन हाउ मेनी वेज क्यान 4 लेटर्स बी पोस्टेड इन 6 लेटर बक्सेस यति हो क्वेसन है 4 वटा लेटर छ यसो भनौँ न 4 वटा लेटर मैले एबीसीडी राखेँ ल एबीसीडी राखेँ अनि त्यहाँ बक्स छ बक्स चाहिँ 6 वटा बक्स छ अरे ल मैले यो बक्स मान्नुस् है यो बक्स मानेर कतिवटा भयो 4 5 वटा 6 वटा बक्स छ ल यहाँ लगेर पोस्ट गर्नु पर्यो पोस्ट गर्ने त टाँस्ने हो नि त रिपिट गर्न सक्यो यहाँ चाहिँ ल कति किसिमले यो टाँस्न सकिन्छ होला 4 वटा अक्षर चाहिँ लगेर 6 वटा पोस्टमा लगेर बक्समा लगेर टाँस्नु पर्यो टाँस्ने कुरोमा रिपिट पनि गर्न पाइयो भने चाहिँ भनेको ए भन्ने लेटर्स चाहिँ पहिलो बक्समा टाँस्न पाइयो दोस्रोमा तेस्रोमा चौथोमा पाँचौँमा छैटौँमा बी भन्ने लेटर्स पनि त्यो 6 वटैमा टाँस्न पाइयो सी पनि टाँस्न पाइयो डी पनि टाँस्न पाइयो भने हाउ मेनी टोटल नम्बर अफ वेज एनी आइडिया ए को लागि कति अप्सन छ 6 वटा 6 वटा अप्सन हो यसको 6 वटा भयो बी को लागि बी को 5 वटा भयो होइन टाँस्ने कुरामा टाँस्न पाइन्छ भने 6 नै वटा सबैको लागि 6 वटा भयो जम्मैलाई त्यसो भए टोटल कति भयो त 6 into 6 into 6 into 6 भइगयो The first letter can be posted in 6. Similarly, second, third, and fourth letter can be posted in 6 ways. So total number of ways is 6 into 6 times 6 times 6 times 6. It is total how many? कति हुँदो रहेछ त मल्टिप्लाई गरिदिउँ हैन यति वेज 1296 वेज How many even numbers of 3 digit can be formed when repetition of digit is always है 3 अंकको इवन नम्बर बनाउनु पर्यो 3 अंकको भनेपछि मैले यसरी 3टा बक्स बनाएँ अनि हाम्रो डिजिटहरु के युज गर्न पायो भन्दाखेरि इवन नम्बर मात्रै भनेको छ नम्बर दिएको छैन सो वी क्यान टेक 0 1 2 3 4 5 हैन 6 7 8 9 ल यहाँ के भनेको छ फेरि रिपिटेसन पनि गर्न पाइयो भनेको छ है रिपिट पनि गर्न पाइयो अगाडि जुन युज गरेको त्यो नम्बरलाई सेकेन्डमा पनि युज गर्न पाइयो भनेको यो युनिट प्लेसमा कति अप्सन रहन्छ युनिट प्लेसको लागि हाउ मेनी अप्सन्स इवन नम्बर हुनको लागि युनिट प्लेसमा के आउनु पर्यो कि 0 आउनु पर्यो कि 2 आउनु पर्यो अप्सन हुन्छ 4 6 8 आउनु पर्यो हैन 5 वटा अप्सन भनेको चाहिँ यसको लागि त 5 वटा अप्सन भयो अब यो बीचको लागि कति अप्सन भयो त नम्बर रिपिट गर्न पाइन्छ है लास्टमा लेखेको पनि त्यहाँ बीचमा लेख्न पाइन्छ
भनेको यो बीचको लागि टेन्स प्लेसको लागि हाउ मेनी अप्सन्स? 5वटा होइन होला, बीचमा त जति भए पनि हुँदैन र। भनेपछि सबै सबै भनेको कति अप्सन भयो? 4 10वटा छैन नम्बर, 10वटा छैन नम्बर। यहाँ 5 मा जे लेख्नुभयो नि, त्यहाँ जस्तो 5वटा नम्बरमा 0 लेख्यो भने तपाईँ 0 पनि लेख्नु पाइयो भनेको छ क्या, रिपिटेसन भनेको छ नि त। लेख्न नपाउँदा चाहिँ कति अप्सन हुन्थ्यो यहाँनिर? लेख्न नभए त 4टा जति हैन, 9वटा हुँदैन, एउटा लेखेपछि भयो। युनिट प्लेसमा त कि 0 जान्छ, कि 2 जान्छ, कि 4 जान्छ, कि 6 जान्छ, कि 8 त एउटा नै जाने हो त्यहाँनिर। हजुर भनेपछि त रिपिट नहुने केसमा चाहिँ 9 मात्रै हुन्थ्यो यहाँ, तर रिपिट पनि गर्न पाइयो भनेपछि त यहाँ 10 नै भयो। अब यो 100 प्लेसको लागि 3 डिजिटको नम्बर बनाउनु पर्ने छ। यहाँ 0 भयो भने के हुन्छ होला? 2 डिजिटको मात्रै हुन्छ। 2 डिजिटको मात्रै हुन्छ। त्यसो भने यो 0 लाई त फिक्स गरिदिनु पर्यो हैन, अथवा यसलाई नराख्नु पर्यो। यो 0 भएन, 100 को प्लेसमा 0 लेख्न पाइएन। 0 लेख्यो भने चाहिँ कति डिजिटको हुने भयो त? डिजिटको मात्रै हो। त्यसो भने त हाम्रो त भएन, रङ हुने रहेछ। त्यसो भने अब कतिवटा अप्सन छ त फर 100 प्लेस? 9वटा। 9वटा। एन्ड टोटल नम्बर अफ वेज इज 9 into 10 into 9 into 10 into 5, 45 into 10 भाइ। अलिकति गहिरो कुरा आएला। Here digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कसले? We have to form 3-digit numbers when repetition of numbers are alright. To be even number, unit place must be 0 or 2 or 4 or 6 or 8. So there are 5 choices for unit digit अथवा unit place. Since the repetition of digits is alright, जस्तो युनिट प्लेसमा जे लेखेको छ नि त्यो फेरि उता काउन्ट हुने भयो टेन्स प्लेसको लागि पनि। सो देयर आर 10 चोइसेस फर द टेन्स प्लेस एन्ड 9 चोइसेस फर द 100 प्लेस। 9 चोइसेस चाहिँ किन भएको रहेछ? किन 10 भएन? रिपिट हुँदा पनि यहाँ त 10 नै हुनुपर्ने नि। 0 हाल्यो भने 2 डिजिटको हुन्छ, त्यही भएर। यस यस, भेरी गुड आन्सर। एन्ड टोटल नम्बर अफ वेज इज 450। दिस कम्प्लिटेड। थोरै समय छ, अझै एउटा जान पाइन्छ होला। In how many ways can 3 prizes be distributed among 4 students so that each student can receive any number of prizes? 3टा प्राइज छ, 3टा प्राइज बनाइन्छ। फर्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज अनि थर्ड प्राइज। ल अनि स्टुडेन्ट चाहिँ कतिजना छ? 4 जना हैन? 4 जना स्टुडेन्ट्स मान्दियौँ ल, एबिसिडी मान्दियौँ। अब त्यसो भने यहाँ चाहिँ एनी नम्बर अफ प्राइजेस भनेको छ है। फेरि एनी नम्बर अफ प्राइजेस भनेको प्राइज रिपिट गर्न पनि पाइयो। जस्तो ए भन्ने स्टुडेन्टले फर्स्ट प्राइज पायो भने उसले सेकेन्ड प्राइज पनि पाउने चान्स छ, थर्ड प्राइज पनि पाउने चान्स छ। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै बी भन्ने स्टुडेन्टले फर्स्ट प्राइज पनि पाउन सक्छ, सेकेन्ड पनि पाउन सक्छ, थर्ड पनि पाउन सक्छ। सिमिलरली फर सिडी। सो व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ? 3 into 3 हो 4 फर्स्ट प्राइज कति किसिमले बाँड्न पाइयो? फर्स्ट प्राइज किले ए ले पाउँछ, कि बी ले पाउँछ, कि सी ले पाउँछ, कि डी ले पाउँछ हैन? 4 किसिमले फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रिब्युट हुने रहेछ। सेकेन्ड प्राइज पनि 4 किसिमले डिस्ट्रिब्युट हुने रहेछ, थर्ड प्राइज पनि 4 किसिमले डिस्ट्रिब्युट हुने रहेछ। सो 4 times 4 times 4 चाहिँ इट इज 64।
ल एउटा अब काम दिएर तपाईँलाई छुट्टी गरौँ कि 2 मिनट त छ टाइम ल यो चाहिँ तपाईँले नेटतिर खोजेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ मिलाएर ल्याउनु पर्यो त्यसो गर्दा हुन्छ हुन्छ सर गरिन्छ ल भएन भने छलफल गरौँला पछि नै यो ट्राई गर्नु होला है यो सोधेको क्वेसन हो यो पनि 4 मार्क्सको फाइनल टर्ममा अब हामी लास्टतिर आइपुग्यौँ ल धन्यवाद आजलाई यति नै किन लास्टमा चाहिँ साह्रै थोरै विद्यार्थी भयो 10-11 जना मात्रै भयो 9 गयो होला सर हुनसक्छ हस् आज यति नै हुन्छ सर Bye, sir. Bye bye everyone. You can leave now.